तो प्यारे बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪ ਬਰਕਤ पता करना असी सीखांगे भी किस तरह असी मास्टर बाबा SCF संख्यावां दा पता कर सकते हाँ। तो बच्चों सब तो पहला असी शुरू करते हैं यूक्लिड वंड प्रमेयता यूक्लिड डिवीजन लैमे तो भी ये की हुंदा है, इसका जी परिभाषा किस तरह बनती है वो आप बच्चों सीखते हाँ। तो बच्चों इस वास्ते असी कुछ पहला संपूर्ण संख्यावां दे जोड़े लेने हाँ। साडे कोले एक जोड़ा है 17 ते 6, दूसरा साडे कोल है 12 ते 5, तीसरा साडे कोल है 20 ते 4। तो बच्चों तुसी होर जोड़े भी लै सकते हो प्रैक्टिस करने वास्ते। तो हुण आपां बच्चों क्योंकि यूक्लिड वंड प्रमेयता की परिभाषा भी की हुंदी है वो सीखनी है तो वो आपां इस वास्ते आपां क्रिया करते हाँ। तो बच्चों करना की आ आपां इत्थे भाग करना है यानी कि 17 नूं 6 नाल भाग करना है। भाग बच्चों किस तरह करना है जिस तरह असी आम विधि जी वंड विधि साडे कोल है वो करते हैं उसे की वरतों करके इसनूं भाग करना है। तो बच्चों साडे कितना आ गया साडे कोले 6। तो बच्चों कितना आएगा 6 दूनी 12, बाकी कितना बच गया बच्चों 5। इस सवाल दे विच असी 12 नूं भाग करना है 5 दे नाल। तो असी 12 नूं भाग कर रहे हैं 5 दे नाल, 5 दूनी 10। बच्चों कितना बाकी बाकी बच गया साडे कोल 2। इत्थे असीं क्यों भाग करना गा 20 नूं भाग करना है 4 दे नाल। तो बच्चों असीं जदों 20 नूं 4 नाल भाग करदे हां तां 4 5 20, बाकी कितना बच गया 0। तो बच्चों ये सानूं पता संख्या असीं घटाउने हुंदे आ। तो बच्चों ये सानूं पता क्योंकि जी वंड विधि असीं जो वंड कर रहे हां किसी संख्या नूं किसी संख्या नाल 6वीं क्लास तो असीं इसनूं सीख रहे हैं। तो इसनूं बच्चों असीं की कहने हाँ बाकी। ये संख्या नूं बच्चों असीं की कहने हुंदे आ भाग फल। जिहदे नाल असीं भाग करदे हां उसनूं की बोलदे हां भाजक। जिहड़ी संख्या नूं भाग कीता जांदा है उसनूं बोलदे हां भाग। तो बच्चों हुण आपां सानूं पता लग गया भी भाजक की है, भाज की है, भागफल की है, बाकी की है। तो हुण आपां ये भाग क्यों कीता इस तो सानूं की सीखण नूं मिलिया सब तो पहला आपां वो गल सीखदे हां। तो बच्चों असीं देखिया भी इत्थे बाकी कितना आया 5, इत्थे बाकी कितना आया 2, इत्थे बाकी कितना आया 0। तो असीं देखिया भी साडे कोल जिहड़ा बाकी है हमेशा जां तां 0 प्राप्त हो रहा है जां साडे कोले एक धनात्मक संपूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों तुसीं कोई होर संख्यावां लैके भाग करके भी चैक कर सकते हो देख सकते हो। तो साडे कोले बाकी हमेशा की आवेगा जां तां धनात्मक संपूर्ण संख्या आवेगा जां साडे कोले वो 0 आवेगा। तो इस तरह असीं कह सकते हैं भी साडे कोले जो बाकी है बच्चों जां तां की आवेगा वो 0 जां 0 तो वड्डा। तो ये बच्चों सानूं एक गल सीखण जिहड़ी आ वो मिली है। दूसरा असीं देखदे हां बाकी आ हमेशा भाजक नाल बच्चों की हुंदा गा घट हुंदा। देखो इत्थे 5 आ 6 नाल घट, 2 5 नाल घट आ, 0 4 नाल घट आ। दूसरा असीं कहने हां भी जो बाकी आ बाकी साडे कोल बचदा है वो हमेशा भाजक नालों की हुंदा गा छोटा हुंदा गा, घट हुंदा गा। ठीक है बच्चों। तो दो गल्लां सीखणीआं भी बाकी की आ जो बचदा साडे कोल दो संख्यावां नूं भाग करने वेले 0 जां 0 तो वध, दूसरा भाजक नालों छोटा। हुण बच्चों आपां जाणे कोल 17 आया देखो असीं 17 नूं किवें लिख सकदे हां साडे कोल है 6 गुणा 2 जमा
5। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 5 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 2। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 4 ਗੁਣਾ 5 ਜਮਾ 0। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਦੇਖੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਜਮਾ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬੱਚੋ ਸਿਰਫ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਾਗਫਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ a ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ? b ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੋ। ਭਾਗਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਤੇ b ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ q ਅਤੇ r ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਬਰਾਬਰ bq ਜਮਾ r। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ r ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ b ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਉਹ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਕ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਬੱਚੋ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ a ਅਤੇ b ਲਈ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ q ਅਤੇ r ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ a ਬਰਾਬਰ bq ਜਮਾ r, ਜਿੱਥੇ r ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ b ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇੱਥੇ a ਨੂੰ ਭਾਜ, b ਨੂੰ ਭਾਜਕ, q ਨੂੰ ਭਾਗਫਲ ਅਤੇ r ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਜਮਾ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਯੁਗਲਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਕਲਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਨ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਤੇ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਥਰੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁਗਲਨ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ कि ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੇਇਕਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, देखो युगल वंड एक एल्गोरिथम है, एक युगल वंड प्रमेयिका यानी कि लेमा है। दोनों विच अंतर की है, प्रमेयिका की हुंदी है। तो बच्चों ये एक सिद्ध किया होया कथन हुंदा है अते इस नूं होर कथन नूं सिद्ध करने लई वरतदे हां। किस तरह बच्चों, जिस तरह आपां हुणे युगल वंड लेमा यानी कि प्रमेयिका दी एक परिभाषा तैयार की है, यानी कि वो कथन बना रहे हैं साडे कोले इस तरह असीं संख्यावां नूं लिख सकते हैं। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਇਕ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਐਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ बच्चों साढ़े कोले दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां पैंती अते 125 ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ यानी कि HCF पता करना है। तो बच्चे असीं पता करना महत्व समवर्तक यानी कि HCF किहदी वरतों करना गा, यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की। तो बच्चों एक प्रोसैस सब तो पहला किवें करनी है, देखो इहदे विच सब तो पहला देखना है बड़ी संख्या किहड़ी है। सब तो किहड़ी देखनी बच्चों, बड़ी संख्या। तो सारे कोल संख्यावां किहड़ियां हन 35 125, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ 125, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 125 ਸੰਖਿਆ ਗਈ ਉਹ 35 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਲੈਮਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, a ਬਰਾਬਰ ਆ BQ ਜਮਾ R। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਭਾਜ, B ਕੀ ਆ ਭਾਜਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਭਾਗਫਲ, R ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 35 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਗਫਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਫਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 20 30 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, 35 30 105 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੱਚਿਓ 20। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ 125, ਭਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ 35, ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 ਜਮਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20। यानी कि साढ़े को पहली स्टैप है अपन स्टैप 2 लिखांगे ना साढ़े को पूरा हो गया है। हुण दूसरे स्टैप के बच्चों की करना है, हुण असीं आ दोने संख्यावां लैणीआं हन बाकी ते भाजक नूं, उन्हां चों वड्डी संख्या किहड़ी है 35। हुण आपां 35 नूं 20 नाल भाग करना है। उस तरह ही बच्चों किंदे जाएगा 1 ते, क्योंकि 2 ते 40 हो जाएगा, कितना बच गया बच्चों
15। फिर आप मुझे लिखना है, लिखना किनू आप दूसरी बारी 35 नू की लिखा भाजक गुणा भागफल जमा बाकी। हुण तीसरे स्टैप 'च आपां किहड़ियां संख्यावां भाग करांगे, इन्हां दोनां नूं। हुण असीं 20 नूं भाग करना है 15 दे नाल। 15 एकम 15 बच्चों कितना बाकी रह गया साडे कोल 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 5। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਨਾਲ 5 ਦਿਆ 15 ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਆ ਬੱਚਿਓ वो कितना आ गया 15 वाला 5 गुणा 3 जमा 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 5। ਤਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ ਭਾਗ 1 2 3 4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਥਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ